नमस्कार अमृत सागर बिंदुर आज अध्याय को आपण समस्त को स्वागत करुच्ची मु प्रभा। दर्शक बंधु गणतंत्र ए शब्द उच्चारण कला माने आमे समस्ते जानती यह लोक मानकर लोक मानक द्वारा तेज जितेबाला संविधान प्रणयन होइतिला लोक मानक व्यवस्था को नहीं यह खूब सुंदर भाव में गठित होइतिला आउ से गणतंत्र धारा रे आमे सामिल होई आज आमे स्वतंत्र गणतंत्र भाव में गोटे शासित होउछंती एवं सेही अनुसार आम जीवन यापन करुछंती। तेबे प्रकृत रे गणतंत्र अर्थ कौन यार सार्थकता केते आज संभवपर हो पारुछि से संपर्क रे आज हमर आलोचना रे भाग नेबा पय आम सहित अछंती पद्मश्री बाबा बलिया। आसंतु तांको प्रथम कार्यक्रम को स्वागत करिबा। आपनको कार्यक्रम को अनेक अनेक स्वागत। स्वतंत्रता हेला परे आपण भी गणतंत्र राष्ट्र जने संतान मु भी से गणतंत्र राष्ट्र जने संतान आ ये संतान भाव आम समस्ते गर्वित। तेबे आपण केते गर्वित टिके जणैबे कि? मु तो बहुत गर्वित किंतु आजिर गणतंत्र जितेबाला राजतंत्र को विदाय दे भारत वर्ष को गणतंत्र आसिला से दिन जो आनंद उल्लास रे आज से आनंद नहीं से माने स्वाधीनता को बुझिले माने भारतर स्वाधीनता ये शब्द को जी व्याख्या कले नहीं छुरी स्वाधीनता पाइला बंधुक स्वाधीनता पाइला बम पाइला पार्सल बम भी पाइला माने ये सब सब माने स्वाधीनता पाई गले ये जहाँ को पाइला माइला पुआ बापा को बाड़ेला बापा आउ क्या को बाड़ेला ये कौन सब गणतंत्र? तेबे आपण जो कहले जे गणतंत्र ना रे आमे जेतिकी स्वाधीन हेले ता भीतर अन्य मारणास्त्र गुड़िक स्वाधीन हो गले बोली आपण कहउछंती कि? मारणास्त्र गोटा वस्तु आत्मरक्षा जो मनीष दिने पत्थर अस्त्र व्यवहार करथला ये थिला आत्मरक्षा किंतु वर्तमान मनीष आत्मरक्षा करने जी ध्वंसास्त्र सृष्टि करू नहीं गोटे गोटे पवित्र समाज से ध्वंस कर खाली धमक पर धमक आम परमाणु पकई अरे से परमाणुटा कौन फुटबॉल ना क्रिकेट बॉल यही हूँ दुखर कथा। अपन देखिए गणतंत्र बोली कहून आम आम गणतंत्र आम भी जानीचे गोटे गोटे बाली यात्रा हो गोटे कार्तिक मासरे बाली यात्रा हुए बाली यात्रा है कौ दलटा बाली यात्रा कर एमिति कि अन्य दल सदस्य माने कर्मी मान नेता माने चाहा टिके पीया को हेटिक अच्छा जेहेतु से दलर तेणु यह गणतंत्र नुहे यहाँ भी गोटे प्रकार राजतंत्र एक छत्रवाद आज सुंदर सुंदर रास्ता करिच भल है रास्ता आम जीवा आसा सुविधा है एमती गोटे डिपार्टमेंट नहीं समग्र विश्व कथा मुझे भारत रे बिना पीसी परसेंटेज रे कौन सी कॉन्ट्रैक्टर बा ठिकादार माने काम कर तुम्हें पुरस्कृत हुआ पुरस्कार दियो भल रास्ता टे निर्माण कर भल पोल टे निर्माण कर आपण मान देखुथिबे पोल बुझी पइलानी कोठी है कारण कौन सब आज जदि आम देश जदि गोटे अवतार हुए से अवतार राक्षस होची पीसी परसेंटेज तेणु किए परसेंटेज नौ नाहंती ताकू जने प्रमाण करने समय लगे सबुठी माने परसेंटेज सब जगह रही तेणु गणतंत्र भल समस्त को धरी रखा गणतंत्र ये गणतंत्र चित्र आप रखिंट पृथ्वीर चारि पाखे जो सिंबल गुड़िक रखिंट ये सबू सिंबल आमको दर्शे दौर यह ही गणतंत्र कि आम देखे दौर गणतंत्र बोली
ଆପଣ ଏଇ ଆଶ୍ରମର ଉପରେ ମସଜିଦ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ସବୁର ସିମ୍ବଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରିଭାଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଛି? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ମନେ ମନେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆମେ ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ, ଇଏ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯିଏ ରହିଲେ ଇଏ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ଆଙ୍କୁ ଯାହା କହିବୁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ପଣ୍ଡିତ କି ଅପଣ୍ଡିତ ଚାହା ଦୋକାନରେ ବି ତମ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉ, ତମେ କାନ ପାରି ବୋଧେ ଶୁଣୁନା। ତୁମେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷ କି ସୁନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷ ଏଟା ପାନ ଦୋକାନରେ ବି ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି। ଏ ଟିଭିରେ ସମାଜ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ କ'ଣ ବାହାରିବ? ତେଣୁ ଏ ସବୁ କଥା ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଆଠଗଡ଼ରୁ ମୁଁ ଆଠଗଡ଼ରୁ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ରହିଲା। ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଆସି ସେ ଗାଡ଼ି ଚାରିପାଖରେ ବୁଲୁଛି। ଗାଡ଼ି ଚାରିପାଖରେ କାହିଁକି ବୁଲୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଗଲୁ। ଗାଡ଼ି ପୁଣି ଚାଲିଲା, ସେ ତାର ଚାଲିଲା, ଆମେ ଆମର ଚାଲିଲୁ। କିଛି ବାଟରେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଲୋକଟି ବାଡ଼ିଟିଏ ଧରିକି ଥରଥର ହେଇକି ଯାଉଛି। କହିଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ଜଗବନ୍ଧୁ ରଥ, ସେ ମରିଯାଇ। ସେ ଜଗବନ୍ଧୁ ରଥ ମୁଁ କହିଲି, ଜଗବନ୍ଧୁ ଗାଡ଼ି ରଖ। ବାବା କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲି ଏ ବାବୁଟିକି ପଚାର ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କ'ଣ ସକାଳୁ ଖାଇଛି, ତା ପାଖରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି, ତୁ ଟିକେ ବୁଝିଦେ। ଆଉ 5-10 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ମୁଁ କହିଲି ନା, ଦେଇଦେବ, ତେବେ ଆগে ପଚାରି ବୁଝ। ତାକୁ ପଚରା ହେଲା, ସେ କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ଲୋନ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ବ୍ଲକରେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମେଣ୍ଢା ଲୋନ୍ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ। ବାବୁ 3 ଦିନ ହେଲା ମତେ ବିଡିଓ କହୁଛନ୍ତି କାଲି ଆସ, କାଲି ଆସ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ପାଳିଥିଲି, ତାକୁ ପୁଣି ବିକ୍ରି କରିକିରି ଆଜି ଶେଷ ପଇସା ଧରିକି ଆସିଛି। ଯଦି ଆଜି ବିଡିଓ ବାବୁ ନଦେବେ ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ମୋ ଜୀବନ ୟା ହେଲା, ମରିବି ଆଉ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ଆଉ। ତେଣୁ ତାକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଇଛେ, ଦାନି ବୋଲେଇଲୁ, ତା ପ୍ରକୃତରେ ନୁହେଁ। ଇଏ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର? ଆଜି ପ୍ରଶାସନ, ଶାସକ, ପ୍ରଶାସକ ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଜି ଦୁର୍ନୀତି ରାକ୍ଷସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କବଳିତ କରି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଗପ ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଟୁଆଁଟିଏ ଥିଲା ଟୁଇଁଟିଏ ଥିଲା, ଟୁଆଁ ଟୁଇଁଙ୍କର ଜୀବନ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ଧରଣୀ ଫାଟିବ, ଉଠିବେ ସହସ୍ର ବୁଦା। ତେଣୁ ତମେ ଯାହା କରୁଛ, ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛ ବିପ୍ଳବ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ପୁଣି ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଉଠିବ। ବଳିଆ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ କର। ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଜାଇ ରଖିହେବ। ତେବେ ଏଠି ଏତେ ଜଣ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ପଚାରି ପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣର କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ବାବା, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଆଜିର ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଣତନ୍ତ୍ର କଳୁଷିତ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି, ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କିପରି ରହିବ? ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଣତନ୍ତ୍ର କଳୁଷିତ, ତ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ସେଇ ତ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରୁଛେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ଯେ ମୁଁ ସବୁ କଥାକୁ 100% ଠିକ ବୋଲି କହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଗକୁ ରହିବ, ଭଲ ନେତା ବି ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ କଥାରେ ମୋର ମତ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ମାଧ୍ୟମ। ଯେତେବେଳେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସବୁଜିମା ସୃଷ୍ଟି, ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି,
ଅନେକ ଦେଶ ବି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି। ସେମିତି ବିପ୍ଳବ ରହିବ, ପୁଣି ସଂସ୍କାର, ସେଇ ସଂସ୍କାରକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା କିଏ କେଉଁମାନେ ଆକୁ ବିପ୍ଳବ କରିବେ, ଆଉ ବିପ୍ଳବଟା ସବୁବେଳେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବା ସମ୍ଭବପର। ସମ୍ଭବପର। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ମୋତେ 100ଟି ଯୁବକ ଦିଅ। ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ଦେଶ ତମକୁ ଦେବି। ତମକୁ ଉପହାର ଦେବି। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମଣିଷ, ମୁଁ ବି କହୁଛି ଆଜି 1000ଟି ଯୁବକ ଯଦି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଯୁବକ ବାହାରିବେ, ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ବି ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଇପାରିବା। ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ବି ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଆଉ କିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ କାହାର ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଆପଣ ମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଉ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କି ଗଣତନ୍ତ୍ର? ପୂଜ୍ୟପାଦ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୋ ନାଁ ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସ ପାଟକନ୍ତିଆ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର 4 ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ହେବ? ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଯୋଉ 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର, ତା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବା ଦରକାର? ପ୍ରକୃତରେ 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, କହୁଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ 3ଟି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ 4ର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ 5ମ ସ୍ତମ୍ଭ ବି ଦରକାର, ଆଜ୍ଞା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୈନିକ, ଯାହାକୁ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷିତ। ବିଦେଶ, ହଁ ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା। ଯାହା ହଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭ, ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଅମୁକ କାମ ଟିକେ କରିଦେବେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି, ଏଇଟା ହବା କଷ୍ଟ, ହଉ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ସୋମବାର। ଏମିତି କଥା। ସେଇ ପ୍ରଶାସକ ଥିବ ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଯିବ, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଏମଏଲଏଙ୍କୁ କହିବୁ ଏ ବାବୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ ତାଙ୍କ କାମଟା ହଉନି ନା ସାର୍ କରିଦେଉଛି, ଗଲା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ କାମ ସରିଗଲା। ତାହେଲେ ଏହା କ'ଣ? ଯଦି କାମଟା ହେଇପାରୁଛି ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କାହିଁକି କରିପାରୁନି? ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ ଏହା? ତେଣୁ ଶାସକ ପ୍ରଶାସକ ଇଏ ଦୁଇଟି ପରେ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ଆଖିରେ କ'ଣ ବାନ୍ଧନ୍ତି ବାନ୍ଧି। ପଟି, ସେଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବା ଦରକାର। ପଢ଼ା ହେଲାଣି ନା କ'ଣ? ପଢ଼ା ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆଇନ ଅନ୍ଧ ନୁହେଁ, ଆଇନ ହେଉଛି ଆଲୋକ। ଆମ 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେସ୍, ଆଜ୍ଞା ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟା ସ୍ତମ୍ଭ ମୁଁ କହିଲି, ଇଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଶାସକ ପ୍ରଶାସକ, ଇଏ 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ଯଦି ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ହେବ, ତାହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସୁନ୍ଦର, ପୁଣି ସୁନାର ଭାରତ ସୁନା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ରଖିପାରିବା ସେ ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରୟାସ ଆମେ କେବେ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଦରକାର ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ତ ସେତେବେଳକୁ ଜନ୍ମ ହେଇନି, ଆଚ୍ଛା ମୋର 1954 ମସିହାର ଜନ୍ମ। ତେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ନା ସ୍ୱାଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା? ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଭାରତ ଠାରୁ, ତେଣୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ତା ଅଧିକାରକୁ ସେ ପୁଣି ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ଏବଂ ଫେରି ପାଇଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଦେଶକୁ ଶାସନ କଲେ, ଏଭଳି କି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କହିକିରି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା କାହିଁ? ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନରେ ଫୁଲମାଲଟା ପଇଲା, ଆର ବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନକୁ କଳା ହେବ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ଅବାଞ୍ଛିତ।
पचारथिले जदि आमे प्रयास केमती जारी रखिले हमर जो स्वाधिकार आमे फेरी पाइचंती ताको बजाय रख जेतेबेले भारत वर्ष स्वाधीन हैला आज्ञा सेतेबेले हठात गणतंत्र न आसी राजतंत्र चली था राजतंत्र सहित ट्रेनिंग कैंप आरंभ होई अच्छा दैट इज डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया ए भारत तेणु गणतंत्रटा कौन केही जानी नथिले हठात गणतंत्र आसिला आज माँ पुओ को कि झील को शुआई दौची गोटे राजार गप कौच गोटे राणीर गप कौच तेणु गणतंत्र गप नहीं गप केठी कोआ जाउनी आज्ञा गणतंत्र गप किसी नहीं आज भी से राजतंत्र कौच आज कोणार्क मंदिर से राजतंत्र आज्ञा लिंगराज मंदिर सेई राजतंत्र कथा कहूची आम प्रभु जगन्नाथ मंदिर भी सेई राजतंत्र कथा कहूची तापर भी आम गणतंत्र सरकार बहुत कथा करिसेंती किंतु कथा होची जे ट्रेनिंग अभाव एबे भी समय अछि गोटे छोटिया कथा मु आपन को कहिबी मोर सबु आडू को गोटे पत्र को लिखिली पिला मानक भितरे गोटे जातीय संगीत जातीय प्रेम बा देश प्रेम सृष्टि हवा पाई प्रथम गोटे जातीय संगीत पाठ प्रत्येक टीवी चैनल को किंतु केही जब ग्रहण कले किंतु अन्य प्रदेश लोक माने स्वागत कले स्वागत सिना कले कई ग्रहण कले किंतु जेतेबेले रेडियो युग थिला प्रथम वंदे मातरम गीत पढ़ा तेणु आज देश प्रेम शिखापी यदि समस्त चैनल इलेक्ट्रॉनिक चैनल माने यदि वज्र शपथ ने यूनिक भाव आमे एते जीवन किए जनमंच करुची किए आउ कौन करुची तो ना कही पारि बहुत कथा होची जदि से माने संकल्प ने आमे सप्ताह गोटे दिन निश्चित भाव गणतंत्र कौन से ऊपर गोटे आज जब बलिया एठी बहिती आपण एठी बसतनी पिला माने बहितनी से ताको जहा इच्छा होनी पटाजुनी एमतिया जनमंच दरकार आज्ञा एटा बारंबार डिबेट हेले लोक मानको भितरे सचेतनता सृष्टि होबो तेरे आपण मानक भितरे जेटा आउ कार किछि प्रश्न रहिछि गणतंत्र को नै पचार परिबे गुरुଙ୍କ पाद पद्मरे मोर कोटि कोटि शत कोटि प्रणाम मु राउरकेला आसी छे मोर ना ज्योत्सनाराणी साहू मु चाहूँ जे गणतंत्र केबे ठारू आरंभ होइछि तबे से जानबा को चाहछन्ती बाबा जे गणतंत्र केबे ठारू आरंभ होइतिला राजा रघुंक थारू अच्छा हमें तो जानि राजा रघुंक थारू गणतंत्र आरंभ 1947 मसिया रु हमर गणतंत्र स्थापन होला हमें स्वाधीन हेलु आपनक मतरे राजा रघु रघु राम रामंकर पूर्व पुरुषंक ठारू अच्छा कौश्च नामक जने ऋषि थिले आज्ञा के यज्ञ कले ये यज्ञ रे स्वर्ण दरकार पड़ला अच्छा तेणु से स्वर्णटा कौटू आनिबे राजा रघु बहु रघुवंश बोली कहा जाए आज्ञा ते रघु राजा रघुंक पाखक जाओ सेठू स्वर्ण टिके आनिबे राजा रघुंक पाखरे पहुंचले रघु कहले हम दे पारिबे कि मो पाखरे किछि ना अच्छा राजा है कि तांका पाखे किछि नथिला ना मना करे मो भंडार रे सुना सरी जाई ये कौश्च फेरी आसिले किंतु जते फेरी आसी राजा राजा रघु टांकु डाकी मोर गोटे दांत सुनारे अच्छे नहीं जा खोली नहीं जा ताकू नहीं गिरी गले राजा रघु एथे उदार थिले जे ये कौश्च को पाखरे बसई भंडार घर को भंडारी माने भंडार रक्षक जेते सुना आम भंडार भीतर अच्छी सबू आनी यदि गदा कर अग्निकुंड कौश्च को दे दियो कौश्च जहा कथा एमती उदार राजा थे तो सबू जाक गदा है कौश्च हाथ जोड़ी कहले महाराज मु बाबाजी लोक यज्ञ टे कर सुना दरकार अति आवश्यक ठारू आवश्यक भल आवश्यक ठारू अनावश्यक सब करा तेणु मुझे दरकार मु पाई जाई ये सुना आपण सुना आपण राज्यर प्रजा मान तेणु
এইଠି ଜଣା ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଥିଲା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଥିଲା। ଖାଲି ସେ କୌରବ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ତମେ ମାନୁନା କି? ତମେ କୋଉ ଶାନ୍ତ ଅଛ? ତମେ ତ ବେଶୀ ମାରୁଛ। ତେଣୁ ସବୁ ଭିତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିଲେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର ବା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିପ୍ଳବତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଗୋଟେ ସୁନାର ଭାରତ ଆମେ ଗଢ଼ିପାରିବା। ତ ସେ ବିପ୍ଳବତା ଭାବ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କୋଉ ପ୍ରକାର ହବା ଦରକାର? କେବଳ ମୁଁ କହିଲି ଯେତିକି କଥା ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମ ହାତରେ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ ସାଧୁସନ୍ଥ ସମାଜ, ମୁଁ ସାଧୁ ନୁହେଁ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭାଷାରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ସେବକ, ମୁଁ ସାଧୁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବିଭାଜନ ସେଇମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ମତେ ପୂଜା କର, ଆମରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ନାହିଁ, ସେ ଫଟୋକୁ ପୂଜିବ ନାହିଁ, ଇଏ କ'ଣ? ତମେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ଲୋକ, ତମ ଭିତରେ ଏତେ କ'ଣ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି? ଆରେ କହୁଛ ଭଗବାନ ଏକ, ଦେଖିଲାକୁ ତମେ ନିଜେ 10ଟା 5ଟା କରିଦଉଛ। ତେଣୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଯଦି ମିଳିମିଶି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବାସ୍ତବବାଦୀ ହେବେ, ସାଧକ ହୁଅ, ଗୋଟିଏ ବାଣୀ କୁହ। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦବା ଜୀବ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କର, ଅନେକ ହତ୍ୟା କମି, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କର, ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି କମିଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଡିବେଟ୍ କରିକିରି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥାଟା ଯଦି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ବି ବହୁ ସଚେତନତା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବୁ ଜାଣିପାରୁନୁ, କାରଣ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରିଭାଷା ଆମକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ସାରିବୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରିୟ ଗୀତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନେଇ, ସେ ଗୀତଟି ତା ଦେହରୁ ହେ ଗୁରୁ ତମେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଯୋଉଠି ଗାଆନ୍ତି, ଟିକେ ଯଦି 2 ପଦ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଦେବେ, ସେମାନେ ବି ଶୁଣିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି ଆଜି ଏଠି ଅଛି ଶୁଣିକି ଖୁସି ହେବି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠେ। ମୁଁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିହାତି। ହେ ଗୁରୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ, କୃପା ବିନା ମୁକ୍ତି, हे गुरु तुम्हें मंगल, कृपा बिना मुक्ति, धरणी मां योग्य संतान, धरणी मां योग्य संतान, तुम्भ बिना शांति कहाँ, हे गुरु मंगल, कृपा मुक्ति, हे गुरु तुम्हें मंगल। यही संगीतटी को आज्ञा मो ना को बदलैकी ताको ना सेठी भी गणतंत्र रे किछ ना किछ गणतंत्र केमी रखा पीसी जो दुर्नीति पसी जाई छी कोन करी परिचंदी कि एते संकीर्ण आज्ञा संकीर्ण मनोभाव आ दुर्नीतिग्रस्त पसी जाई छी। तबे गणतंत्र रो परिभाषा आपनक निकट रे जा अछि ता हमें आशा करूछु हम दर्शक माने बुझितिबे आ निज निकट रे भी जदी सेही परिभाषा आपण उज्जीवित करबे ताहले देश सुनार देश बापू जम्मा भी डेरी लागिबनी। तेरे आपनको अनेक अनेक धन्यवाद। दर्शक बंधु आज तो समय है विदाय दिंतु, पुणी भेट हम आ गोटे नुआ अध्याय किसी नुआ आलोचना सहित। रहुछु, नमस्कार।